أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Uzaqdağlar yaxınaraq gələylə. Biraz soğuk. Uzaqdağlar yaxınaraq gələylə. Biraz soğuk. Uzaqdağlar yaxınaraq gələylə. Subhanallahi və bihamdihi. Billah və salatu və salam ala Rasulillah. Amma ba'd. Assalamu aleykum və rahmetullahi və barakatuh. Hurmatlı mekendeshler, qadırlı Müslüman bir tuğanlar, barınızlarga jaratkan Allah Taala'nın tınçlığı salamı, merimi rayımı, cana berekesi olsun. Allah Taala'm жақшы gündördü, жақшы tündördü, жақшы dost koşnalardı barımızga nasip kılsın. Jaman tündörden, jaman gündörden, jaman dost koşnalardan barımızды saktasın. Barımızga paydalı bilim versin. Dünyada da, ahirette dağı paydası jete turgan. Kabul bolgon amal versin, riya körsüzdük menen kıla turgan. Keң ырыскы versin Allah Taala'm. Hiç kimge korzar kılbay turgan. Kabul bolgon Allah Taala'm dualarda versin. Allah'ım bardık orulardan bardığımızga şifa versin. Ötkönкү sabakta İbrahim paygambardын okuyasın biraz baştap aytıp bergen elek. Oşu İbrahim aleyhisselam, İbrahim Halilullah. İbrahim aleyhisselamdın urpaktarынан bol joldu 3,5 paygambar çıkkan deydi. Bul degen ne degeni bu? Oşon üçün İbrahim aleyhisselamdın lakabı dep koyuyoruz bu maşhur lakabı aytılınat İbrahim aleyhisselamdaki paygambarlardın atası dep koyuyor İbrahim aleyhisselamdı. Bunday degen Abul Enbiya paygambarlardın atası dep. İbrahim aleyhisselam İsa aleyhisselamdan burada mınaki 2000 yıl burada Irak'ta tuğulgan eken. Hazır mınaki bizdeki 2 esep var tuğanlar. Miladi hicri dep koyuyor. Miladi degen gün menen eseptelingen mınaki 2021 yılı Kuda kalası ertege baştalat. Bu miladi esep. İsa paygambarın nemesine tartıladı da. Hicri esep bolsa bol ay menen. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam sahabalar menen Mekke'den Medina'ya göçkönle oşudan beri tartıladı. 1442 yıl oldu. 2 esepten var. Gün menen dağı, ay menen dağı. Ay menen dağı bunun Muharram'ın birinden baştalat жаңы yıl başı. Alemi mınalı gün menen bola turgan bolsa 1 yanvardan baştalat. Kanday bolbosun İbrahim aleyhisselam toralı Kur'an'da 69 jerde Allah Taala zikir kılat eken. Kur'an'dagı 114 sürönün gebiri Mekke'de düşkön, gebiri Medina'da düşkön. Ekönde teң İbrahim paygambarın attары aytılınat. Demek Mekke'de düşkön sürelerde dağı var, Medina'da düşkön sürelerde dağı var. İbrahim aleyhisselam'dın dini Hanafi, dini Hanif. Munda aytkanda Hanif din dep aytılınat da, milleti İbrahim dep. Oң жақ сол жақтан емес, төп düz, hiç kanday kıyışıktığı, burmalanmagan. İsmail aleyhisselam mınaki İbrahim aleyhisselam'dın balası Baytullah'ını çoğu kuruşkan. Araplarga toora jolgo jibelген paygambar болады. Allah Taala'm İbrahim paygambarga paygambarçılık men birgelikte baylık, dövlet dağı bergen. İbrahim paygambardın özgöçölügü sabırдуулук, көтөрүмдүүлүгүндө башкача сыпатта болгон. Андан башка аябай кол ачык, берешен, меймандос болгон İbrahim пайгамбар. Бул боюнча машаалла жана адамдарга да Аллага гана таянган, адамдарга өтө боорукер İbrahim aleyhisselam. Өткөндө отко таштаганын айтып бердик. Намруд отко таштады. Отко таштаганда дагы Hasbiyallahu ve ni'mel vekil деген дуаны айтып İbrahim пайгамбар Allah Taala мага жетиштү. Отко таштасаң таштагыл. Allah мага жетиштү деп. Ушу дуаны окуп Hasbiyallahu ve ni'mel vekil. Allah мага жетиштү. Жана кандай дагы жакшы иштин жыйынтыгын чыгаруучу өкүл деген сөз.
Bir ишиңи Аллага тапшырсаң, Алла Таала Куда кааласа ал ишти сөзсүз жакшылыгынан чыгарып берет экен да. Вакил деп ошону айтат. Риваяттерде келет, Алла Субханаху ва Таала отко буйрук берди. Бул Кур'ан Каримдин аяты. Отко буйрук бергенде от муздагын дегенде муздак болду. Ошол күнү ааламда от өчкөн экен. От өчүп калган экен бардыгында. Ибрахим алейхиссалам өткөнкү сабакта айттык эле, суукта үшүп кеткен. Hazret Dahhak rahmatullah aleyhi aytat, rivayet kılınat Cebrail aleyhisselam İbrahim peygamber menin birge eken otqa düşüp ketken üşügönүнөн ot kандай ысык эм үшүп кеткен. Ошондо жүзүнөн тер чыгып аткан экен. Ошо терлегенден мындай кылып арчып турган деп сөз келет экен да. Кандай болбосун Ибрахим алейхиссалам кийин оттон чыккандан кийин анан Намрут менен муназара деп коет. Муназара дегени талаш болгон. Намрут өзүн Кудаймын деп жүргөн да. Ошону Кур'ан-ы Каримде Бакара сүрөсүнүн 258 аятында Алла Таала мындай дейт. Алам тара илаллази хаджа Ибрахима фи раббихи. Көрбөйсүңбү? Ибрахим менен талашып тартышкан робосу туурасындагы адамды ан атахуллахул мулька. Алла Таала ага мүлк, бадышачылык берди эле Намрутка. Идқала Ибрахим Рабби аллази юхи ва юмит. Ибрахим пайгамбар даават кылганда Намрутка айткан: "Менин Робум сен Роб эмессиң, сен Кудай эмессиң. Менин Кудайым, менин Робум ал тирилтет дагы, өлтүрөт дагы. Жашоо дагы берет, өлүм дагы берет. Демек жашоонун, өлүмдүн чечимин чыгаруучу менин Кудайым, Аллахым" дейт. Senin kolunda emez деген sözde. Kale ana uhi ve umit. Oşonda Namrut aytты, men dele жашоо берем, men dele ölüm berem, men dele tiriltem, men dele öldürem dedi dagı. Eko türmöge çeçilgen iki kişini beri çakırıp durup, mına birösü ölümge çeşim ketken eken anı koy beri beret türmöden, mına men buga жашоо berdim deyt. Ekinçisini öldürüp koyat, men buga ölüm berdim deyt. Men dele Kudayımın da dep ушундай деп чыгат. Болбосо Ибрахим пайгамбар акылдуулук менен түшүндүрдү. Ай, жашоо менен өлүмдү бере турган менин Робум. Ал ким дегенде айтты: Робби аллази юхи ва юмит. Робум ушундай Роб ал. Тири жашоо дагы берет, өлүм дагы берет десе, ал ушундай дегенден кала Ибрахим: "Фа инналлах яати биш-шамси минал машриq, фаати биха минал магриб, фабухита аллази кафар. Vallahi la yahdil qawmaz zalimin." Пайгамбар бир далил берет да. Ошого түшүнбөсө экинчисин ушундай далилди берет. Өчүрөт да. Не деди? Биринчисин айтты. Жашоону дагы өлүмдү да мен Робум берет десе, ал айтат: "Мен деле берем. Мен деле жашоо берем, мен деле өлүм берем" деп азыркында бирөөнү өлтүрүп, бирөөнү бошотуп. Андай болсо Ибрахим пайгамбар экинчи далилди берди. Менин Робум күндү чыгыштан чыгарат. Sen Rob bolsаң батыштан чыгарчы dedi, өчтү да ошо бойдо. Кана. Менин Робум, менин Кудайым күндү каяктан чыгарат? Чыгыштан чыгарат. Яати биш-шамс минал машриq. Чыгыштан чыгарат. Эми сен кыйын болсоң, фаати биха минал магриб. Күн баткандан чыгарчы. Капыр адам ушу менен уже токтоду, өчтү бардык. Алла Таала залым коомго эч качан туура жолду бербейт деп мына. Дүйнөдө 4 падыша өткөн экен. Эко мусулман, эко кафыр, бүткүл дүйнөнү кармагандар. Мусулмандардан Зулкарнайн менен Сулайман пайгамбар. Булар эко тең бүткүл дүйнөнү кармап турган. Сулайман пайгамбар дагы бүткүл дүйнөнүн падышасы болгон. Зулкарнайн дагы бүткүл дүйнөнүн падышасы болгон. Капырлардан болсо Намрут экен бириси. Бул да ошо бүткүл дүйнөнү кармап турган экен. Ушуга каршы Ибрахим пайгамбар келип атпайбы? Экинчиси Бактынасар дейт, бул да ушундай падыша болгон экен. Кандай болбосун, бул эми мындай осол болуп калды, жеңилип калды. Намрут жеңилгенден чыдабай, анан Ибрахим пайгамбарга дагы башка бир оюндарды баштады. Алла Тааланын азабы келди эми. Бир болот, эки болот, таптакыр укпагандан кийин жараткан Алла Тааланын азабы келет. Чиркей. Чиркейлердин ушунчалык көп келгенде мына күн көрүнбөй калган дейт.
Алла Таала чиркейлердин казынасын ачканда күн көрүнбөй калган дейт. Болгондо да бир чолок чиркей деп дагы айтылат. Намруттун мурдунан кирип, мээсин жеген экен. Кытыштырып ушундай кыла берип, биринчи тырмаса азмаз кытышканы кетет экен. Кайра күчөйө берген, анан урганга өткөн, анан муштумдаганга өткөн, анан өзүнүн күчү жетпей калганда башкаларды урдутканга өткөн, ага да күчү жетпей калганда башкалар анан тапчка менен ал өзүнө сажда кылдырып атпады беле? Не болду? Алла ушундай кор кылып өлтүргөн. Кор өлтүргөн. Ошондон кийин анан Ибрахим пайгамбар акыры хижрат деп коет. Көчүп кетти. Ал жактан таштап туруп Шам мамлекетке кеткен. Шам мамлекетке барып, Шам мамлекетке барганда, хижрат кылып барганда, аялы төрөбөйт эле дейт. Баласы мурда жок эле. Өзүнүн авасынын баласы Лут пайгамбар. Ибрахим пайгамбар менен Лут пайгамбар бир учурда болгон туугандар. Лут пайгамбар бул Ибрахим пайгамбардын бир тууганы Харан, ошонун баласы экен. Харан деген. Бул киши менен бирге болот. Фа амана лаху Лут ва кала инни мухажирун иля рабби иннаху хувал азизул хаким. Кур'ан-ы Каримде аят бар. Лут алейхиссалам ага иман келтирип, анда Ибрахим пайгамбардын дининде эле. Кийин өзүнчө пайгамбар болду. Ал айтты: "Мен Робума хижрат кылып кетем." Ошо хижрат каяка десе, кээ-бирлери арды Шам мамлекетине деген. Илал арду лати баракна фиха лил аламин. Алла Таала ал жерди берекелүү кылып койгон Шамды. Мынакей Шам мамлекети бүгүнкү күндө Иордания, Палестин, ошол же Сирия, ушулар Шам мамлекети. Бир топ ягынан Ливия, Ливан, ошол жагда бир аз бар, Лубнан деп коетна. Бул ушулардын бардыгына ошо аябай берекелүү болгон. Ал жерде пайгамбарлардын меркези, ордосу болгон. Канча деген пайгамбарлар келген. Кыскасы ошол жака анан кийин кетет. Ибни Аббас радыйаллаху анхумадан риваят бар экен. Илал арду лати баракна фиха лил аламин деген Мекке деп айткан экен. Кандай болбосун, Ибрахим пайгамбар ал жака келип, мынакей Исмаил пайгамбар балалуу болгондо, Исмаил пайгамбар Хажар энебизден эстегенде Ибрахим пайгамбардын 3 аялы болгон экен. Сара энебиз, Хажар энебиз, үчүнчүсү Катура деп коет. Ал Сара энебиз дүйнөдөн өткөндөн кийин ошого үйлөнгөн экен. Андан 6 бала, 6дан кийин ошо Бану Катура деп коет экен. Ошондой деп таркагандай. Хажар энебиз менен Хажар энебизден Исмаил пайгамбарды көрөт. Исмаил пайгамбарды Алла Тааланын биринчи сыноосу Ибрахим пайгамбардын өзүн отко таштады. Чоң курбандык берди. Алланын аты үчүн отко таштаганга да дайым болду. Экинчи чоң курбандык кандай болду десеңиз, ушу баласы кичинекей карыганда балалуу болуп атат. Алла Таала айтты: "Шам мамлекетинен биз айтабыз каяка жеткириш керек. Үй бүлө бала чакаңа алдагы жөнө. Жол тарт. Биз кайерге буйрук берсек, ошол жерге анан токтойсуңдар. Жолдо келатып, суу чыккан, бак тарактуу жерлерге, ушерге жок, кете бер. Алып келе берип Шам мамлекетинен субханалла Меккеге алып келди да. Меккеге. Канча деген километр Меккеге. 1400 километр, 1500 километр, кыскасы ушунча узакка алып келди. Дагы ошол жерге аял баласын таштаганга буйрук берди. Буларды таштагындагы кайра кайткын Шам мамлекетке деп. Таштап атканда бир аз суусу бар экен, бир аз курмасы бар экен, таштак жай. Меккедеги 4 тарабы тең таш. Эч кандай суу өспөйт, суу чыкпайт. Эч кандай өсүмдүк деле жок ал жердечи. Өсүмдүк деле жок. Кур'анда айтат: "Роббана инни асканту мин зуррияти бивадин гайри ди дар'ин инда байтикал мухаррам. Роббана лiyuqimus-salaa faj'al af'idatan minan nas tahwi ilayhim warzuqhum minat tamarat la'allahum yashkurun." İbrahim suresi 37 ayat. Ошол жака алып келип туруп, таштап кетип атканда,
Hajar enemiz айтты. Ay İbrahim, bir жағынан güyösü, bir жағынан пайғамбары. Екі байланышы бар. Bir жағынан güyösü, bir жағынан пайғамбары. İsmail пайғамбар қолдағы сүт емер бала. Анан ушул жерге таштап, бул жакта чөбөрү деген бар, бөрү деген бар, карышкыр башка нерселери бар. Баланы жеп кетет де. Коркунуч бар, адам жашабаса, бардык тарап төрт тарабы таш болсо, суу жок болсо, ушул жерге таштап кетесизби? Ибрахим пайгамбар унчуккан жок. Кайрадан айтты, ушул жерге таштап кетесизби? Унчуккан жок, унчуккан жок. Акырында ушундай сөз айтты. Мындай деди. Аллаху амарака бихада. Allah buyruk berdi uşul жерге таштаганга бизди. Деди эле Ибрахим пайгамбар. Кала наам. Ооба деди. Калат, карап туруңуз, Хажар энебиздин сөзүн караңыз. Идан ла юдайюна. Андай болсо Алла Таала бизди зая кылбайт, текке кетирбейт. Коркпай кете бериңиз деди. Аллага таваккелди караңыз. Аллага болгон ишенимди караңыз. Эгерде Алла буйрук берген болсо, ушул жака таштап кет деген болсо, анда биз балам экөөбүз сабыр кылабыз деди. Болбосо кайсы эне, алдагы жөнөкөй эне эмес, Ибрахим пайгамбардын аялы да. Келечекте ушул урпагынан Исмаил пайгамбар колунда сүт эмер баладан, ушунун наслинен, ушунун урпагынан Мухаммад алейхиссалам чыгат эми азыр. Жөнөкөй курбанчылыктан келип калган жок биздин пайгамбарыбыз. Ошол жерге таштап, айтат алымдарыбыз, өлүмдүн бардык шарттары бар, жашоонун бир дагы шарты жок болду. Өлүмдүн бардык шарттары бар. Өлүп калгангачы жашап кеткенге бир да шарт жок. Бир да шарт жок. Роббана дуа кылды Ибрахим пайгамбар. О Роббум, инни асканту, мен мынакей өзү зуррияттарымды ушундай бир өрөөнгө таштап кетип атам. Гойри дидар, эгин өспөгөн. Эгин өспөгөн. Будай, арпа, чөп, эч нерсе жок. Дан өспөгөн, эгин өспөгөн жерге таштап кетип атам деп. Ибрахим пайгамбар ушундай деп атат. Бирок сенин үйүңдүн жаныңда. Кайсы Алла Тааланын өзүнүн Алхамдулилlah Байтулла Кааба ошонун жанына. Меккеде да болчу. Сенин үйүңдүн жаныңа дейт. Байтикал мухаррам мынакей. Раббана, эмне үчүн буларды таштап кетип атам? Караңыздар. Максат эмне? Ли юқимус-сала, намазды тургузуш үчүн дейт. Ушул жерге намазды тургузуш үчүн дейт мынакей. Жана адамдардан, алардын жүрөктөрү ушуларга кайрылып, ушуларга бурулуп, кыямат күнгө чейин азаматке Каабаны кандай көрөт? Бардык адамдын жүзү дагы, өңү дагы, жүрөгү дагы ошол жака тартып турат мына. Бардык. Анан эми айтып атат? Буларга варзукхум минас-тамарат, мөмө жемиштерден ырызкы бер. Пайгамбар карап айтканда, бу жерде мөмө жемиш өсөбү, өспөйбү, дыйканчылык кылса болобу, болбойбу? Пайгамбар буга карабайт экен. Пайгамбар Аллага таваккел кылат экен. Карыганда балалуу болобу, болбойбу дебей, Аллага таваккел кылып дуа кылат экен. Бир жерден ырызкысы мөмө жемиш өсөбү, өспөйбү дебей, я Алла мөмө жемиш бер деп эле дуа кылат экен. Мынакей. Башка аяттарда келет. Ушундай дуа кылды Ибрахим пайгамбар, я Алла, ушундай мөмө жемиштерди бергин, бүткүл дүйнөдөгү мөмө жемиштер келип ушул жака тартылып келе турган депчи. Ва южба илейхи тамараты кулли шей. Бардык нерсенин мөмөлөрү, бардык нерсенин продукталары. Бүгүнкү күнү сиз Кааба Меккеге барсаңыз, мүмкүн мына жакта биздеги жок нерсе ошол жактан табасыз. Бүткүл дүйнөнүн мөмөлөрү бар да, жыл бою бар. Ибрахим пайгамбардын дуасынын берекеси да. Айтты, лааллахум яшкурун. Мүмкүн булар шүгүр кылар деп таштап кетти. Мына дуасы. Кетти кайра 1400 километр, канча деген узак. Анан Хажар энебиздин курбандыгын караңыз. Болгон бир аз суусу бар эле, ал түгөндү, курмасы бар эле, бул түгөндү. Эми иштеке жок болгондон кийин эненин эмчегине сүт деле келбейт экен да. Бала биринчи ичип аткан сүтү түгөндү. Сүт чыкпай калгандан кийин бала ыйлайт экен. Суу берейин десе жок, мындай кылайын десе жок. Сафа Марва деген тоо ошол жерде. Мына Каабанын жанында Сафа деген тоо бар, Марва деген тоо бар. Ошол жерге бар бардык ажылар, умрачылар ошол жерге бар Сафа Марвада биз жүгүрөбүз да. Ошол жерде Хажар энебиз атайы чыгып, ошо Сафа тоосуна чыгып, өткөн кеткен керуендерди караган. Бирөө адам көрүнсө бир суу сурайынчы. Суу берсин деп. Ал жерде көрүнбөй калат, ылдый түшөт. Бир аз баягы турган жер
Мейлайын ахдарайын деп коет. Бир жашылдер жүгүрүп атпайбызбы, ажылар, умралар жүгүрүп атабыз го ошол жерге. Ошол жерге келгенде мынаке Исмаил пайгамбар көзгө көрүнбөй кала турган жер экен да. Анан бала бая жерге жаткызып койгон да. Ал ыйлап атат, бутун тээп, согончогу менен жер тээп ыйлап атат. Балдар, жаш балдар кандай ыйлайт? Согончогу менен жер тээп ыйлайт. Көрүнбөй калбасын, да ошолорду каршкыл жолак ачпасын деп ал жерге келгенде жүгүрөт экен, бала көрүнбөй калбаса. Тиги марвага чыгат. Ал жакты карайт. Бирөө жарым барып өткөндөрдөн бир суу сурайын. Ал жерде жок. Бул жака чыгат. Бул жака чыгат. 7 жолу болгон экен, ушулчу. 7 жолу. 7-нчисинде караса, баланын согончогунан ыйлап атып, жер тээп аткан баланын согончогунан суу атырылып чыгып аткан экен. Ошо Замзам. Мына биз Замзам ичип атабыз го, ошол Замзам. Атырылып чыгып атат экен, эне ушунчалык сүйүнүп Хажар энебиз жүгүрүп келет дагы. Замзам, Замзам деген сөздү Хажар энебиз айткан. Бунун бир мааниси көп деген сөз. Замзам деген көп. Ушунчалык көп азыр миллиард адамдар 10 литрден алып кетти, түгөнгөн жок го. Субханалла, алымдарыбыз айтат, касиеттүү Замзам суусу ажылар келгенде ошого жараша көбөйөт экен. Башка учурларда бир аз азаят экен. Чыкканычы по заказу экен да. Мындайча айтканда. Биздин сөз менен айтканда, касиетти караңыз. Бир дагы ошол жерде ошодон бери канча кылым өттү. Өткөн биз силерге айттым а? Мисалы Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям келгенден бери азыр 1442-ге так 1495 жыл болду. Бул жолду. Хорошо? Bir жарым 15 кылым деп туруңуз. Нар жагы болсо 570 жыл. Иса пайгамбар. Иса пайгамбардан Муса алейхиссаламдын ортосунда эле 1000 пайгамбар. Нары Ибрахим пайгамбарга чейин 3500 пайгамбар болуп атат. Айланайын. Канча жыл өтүп кетти, канча кылым карытты. Замзам солуу элек го. Замзам солуу элек. Таштак жер. Ал бир чукуй турган болсо, о суу чыга турган жер эмес эле ал. Алла Таала ушундай Замзам сууну чыгарды. Замзам деген көп деген сөз, ушунчалык көп, берекелүү, берекеси көп деген сөз. Замзам деген токто деди мына. Токтотду. Себеп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, Хажар энебизге Алла Таала райымын көрсөтсүн, рахматын алсын. Эмне үчүн? Эгерде токтотуп калбаганда бүткүл дүйнө суу басып кетмек экен. Ошо Замзам чыга берип, бүткүл дүйнөдө жердин бардыгына суу каптап, жер бетинин бардыгын суу басып кетмек экен. Адам жашабай калмак деген сөз да. Ошо энебизге рахмат, энебизге Алла райым кылсын дейт. Дуа берип атат. Замзам деп токтотуп. Анан касиетин көрбөйсүзбү ошо Замзам сууну? Бир сууда канча касиет бар. Чаңкаган, күн ысык, Меккенин ысыктыгы тамаша эмес. Чаңкаганы кетти. Курсак ачкан канча күндөн бери эч нерсе жеген эмес. Курсагы ток болду. Канча күндөн бери кыйнап ооруп калган. Оорусу кетти. Мынакей, ошон үчүн пайгамбарыбыз айтты, Замзам суусу чаңкагандын суусундугун кетире турган, чаңкаганы кетире турган, курсак ачтын курсагын тойгозо турган, ооруга шифа бере турган, ушундай суулардын бадышасы. Мау Замзам лима шурибала деп койду. Замзам суусу кайсы максатта ичсең, сенен эле зависит этет да, канчалык ишеним менен ичесиң, ал сөз ишке ашат деди. Сөз ишке ашат деди. Замзам суу айныбайт. Башка суулар айнып кетет занда. Ушунчалык күчтүү, берекеси көп, башка сууга аралаштырып койсоң, Замзам кылып сатат. Замзам кылып салат. Кандай болбосо мынакей Хажар энебиз ушундай касиеттүү, ошонун берекесинен 7 жолу Сафа Марвадан ушул Алла Таалама ушул амал жаккан экен. Ушу курбанчылык энебиздики жаккан экен, кыямат күнгө чейин келе турган үммөткө милдеттүү кылып койду Сафа Марван. Суусу ушундай жаккан экен. Ушундай Алла Таала берип койду. Канча миллион адам шифа тапты го. Канча миллион адам кажети бүттү го. Ошо Замзам суунун мына касиети. Суулардын бадышасы. Замзам сууга тууралуу бир маселе айтып кое турган болсом, Замзам суусу менен туугандар истинжа кылса болбойт. Чай кайнатып ичсе болбойт.
отко коюп. Башка суулар менен чай иче бериңиз. Замзам чай ичпейт. Түшүнүңүзбү? Кир жуубайт замзам суу менен. Истинжа деп түшүнөсүздөр, истинжа. Ажатканага барып жуунабыз, ал болбойт. Даже сиз өзүңүз хадас болуп калсаңыз, мисалы, даратсыз болуп калсаңыз, дарат алсаңыз болбойт, билип коюңуз замзам суу менен. Даратыңыз бар, дараттын үстүнө дарат алсаңыз боло берет. Бирок даратсыздыкты кетириш үчүн дарат алсаңыз, замзам ал үчүн эмес, не предназначен ага. Өсүмдүккөчү? Өсүмдүк. Өсүмдүк? Жок, адамдар жетпей атса өсүмдүктү эмне бар? Кичине куюп койсоңуз болот. Кандай? Жуунса? Кошмосу менен, кошмосу менен. Себептен адамды гусул кылып бүткөндөн кийин анан суудан кичине жууп койсо болот. Караңыз, сиз азыр гусул сизге важип. Замзам суу менен гусул кылсаңыз болбойт. Сиз азыр даратыңыз жок, уктап турдуңуз. Эми дарат алсаңыз замзам менен болбойт. Түшүндүңүзбү? Мен даратым бар азырчы. Азыр алхамдулилlah даратым бар. Азыр дараттын үстүндө дагы бир дарат алсам боло берет. Түшүндүңүзбү? Гусул өлүп калган. Жууп бүттүк. Үстүнө дагы бир жууп койсоңуз болот. Бирок жууп бүт элекпиз. Ага гусул кылышыбыз керек эле. Замзам менен гусул кылсаң болбойт. Замзамды чайга ысык сууга коюп чай ичсең болбойт, шорпо кылсаң болбойт. Хорошо? Вакыты жыл өтүп кетти, биз дагы деле кошуп иче беребиз. Айырмасы жок. Касиеттүү замзамды ачыткыдай кылып эме кыласыз го, кошуп иче бер. Мына ушундай касиет, ушундай керемет. Анан кийин Исмаил пайгамбар чоңоюп, бир аз акыл эске жетип калганда, Алла Таала анан буйрук берди. Ибрахим пайгамбарга буйрук берди. Ай Ибрахим пайгамбар келип кетчү. Туруп калбачы эле. Кайра кетет эле элестетиң. Кайра келет. Анан кийин Алла субханаху ва таала Байтулланы курганга буйрук берди да. Байтулланы курганга буйрук. Ярфа Ибрахимун каваида минал байт ва Исмаилу Раббана тaqabbal minna innaka antas samiun alim. Манаке Байтулланын пайдубалын көтөрүп, ошол жерден анан кийин ата бала Ибрахим пайгамбар атасы, Исмаил пайгамбар баласы, экөө тең ошол жерден анан Байтулланы мындай деп айтышат да. Алла субханаху ва таала Адам алейхиссаламды жаратканда эле Байтулла кошо болгон. Бир риваятта Адам алейхиссаламга чейин периштелер аркылуу Алла Таала Байтулланы койгон. Бирок Тофан суусунда бардыгы тияк-бияк болуп кетип, топурак басып калып, Нух пайгамбардын доорунда Тофан суусу келгенде Байтулланы көтөрүп кеткен дейт. Бирок кайсыл жердеги эмеси бар эле да, пайдубалы бар эле, үстүндө топурак кум басып калган. Алла субханаху ва таала Жабраил периште аркылуу ошол эмени көрсөтүп койду, каерде экен. Вахи келди, Ибрахим пайгамбар карады, пайдубалын деп, эми анан ошол жерге ата баласы ошол жерге курду да. Ибрахим пайгамбар мынакей Байтулла Кабаны курушту булар. Баласы Исмаил пайгамбар экөө курганда дагы айтты: "Роббана тaqabbal minna". Я Алла, биздин ушу кылган ишибизди, амалыбызды кабыл кылгын. Албетте сен угуучусуң, билүүчүсүң, дуаларды угасың, жүрөктөрдүн ниеттерди билесиң. Угуучусуң, дуаларды угат Алла Таала. Жүрөктөрдүн ниеттен кабардар, билүүчүсүң деп. Мындай кылып булар иншалла дуа кылып, анан көтөрүп Алла субханаху ва таала бүткөндөн кийин анан буйрук берди. Эй Ибрахим, эми адамдарга жар салгын. Алланын үйү курулуп бүттү. Келишсин, айтып кой. Келип ажылыкка келип, булар Байтуллага таваф кылышсын деп. Келет узак жактан. Улоочон келишет. Жөө келишет. Арык болуп калган төөлөрүнө минип келишет узактан. Эмне үчүн келсин десе, пайдага алып кетиш үчүн келишсин. Лияшхаду манафи'a лахум дейт. Эмне үчүн келишсин? Өздөрүнө дүйнө ахиреттин пайдасын алыш үчүн, дүйнө ахиреттин бактысын алыш үчүн келсин харамга, Меккеге. Мына Ибрахим пайгамбар риваятта келет, айтты: "Я Алла, ушул жерде канча адамга үнүн жеткирет? Ким угат мунун үнүн? Сен үн чыгарыш, сен ишиң, сен үнүңдү жеткизиш, биздин иш жоопкерчиликте. Сен айтып кое бер." Бүткүл адамзатка ошол жерден анан кийин Ибрахим пайгамбар жар салды. Алланын үйү курулду, келгиле, тавафка келгиле, ажылыкка келгиле деп. Алланын кудурети субханалла. Ибрахим пайгамбардын үнүн
ошол заманда ааламда канча киши жашаса бардыгынын кулагына угузган экен. Өзү Меккеде туруп Шам мамлекетте угузган. Азияда, бул жак Европа, Америка жок болсо керек ал жакта, ал убакта бардыгына угузган. Эненин ичиндеги балага чейин дейт. Бу дүйнөгө келелек эненин ичин балага чейин уккан дейт Ибрахим пайгамбардын доошун. Үнүнчү. Ала эле эмес, бу дүйнөгө келе эле кыямат күнгө чейин келе турган аруактардын бардыгына угузган дейт. Ошон биздин аруактарыбыз, рухтарыбыз да уккан экен да Ибрахим пайгамбардын чакырыгын. Эми ошол доордо жашагандар, эненин ичиндегилер, алами аруактагылар ким лаббайк деп жооп берген болсо, ошого жашоосунда ажылык насип болот экен. Бактылуу рухтар бир канча жолу лаббайк айтып калган экен да. Ошон үчүн 10 жолу лаббайк айткан болсоңуз, сиздин рухуңуз Кудай кааласа өмүрүңүздө 10 жолу ажыга барасыз. Siz 20 aytkan bolsanız 20 жолу барасыз. 30 aytkan bolsanız 30 жолу барасыз. 1 жолу айткансаңыз 1 жолу. Ошондо кимдин руху унчукпай койгон болсо ажылыкка барбайт экен да бул. Момундай урматтуу туугандар болгон. Кийинкисинен кийин улантайлы. Себеп дегенде Исмаил пайгамбарды муздаган окуясы бул керемет да бул. Пайгамбарлардын түштөрү вахий деп айтылат. Кандай болгон, не болгон, чоңойгонунда андан кийин Ибрахим пайгамбарга өтө чоң сыноолор келген. Охо, биринчи өзүнүн жанын отко ыргыттыбы? Эми балалуу болгондон кийин тияка таштаттырдыбы? Эми кичине чоңойгондон кийин муздаганга алып келдиби? Ой, бу канча деген жөндөн жөн эле сиздерге биздерге келип калган эмес. Алардын дуаларын оюмчу Кудай кааласа кийинки сабакта улантып беребиз. Суроолорго өтөлү. Эжемдин боюнда бар, намаз окуганда кыйналып жатат, токтотуп турса болобу дейт. Жо, намазды токтотпош керек. Бирок азыр боюнда бар, кош бойлуу энелер, эжелер, кыздарыбыз, карындаштарыбыз Алла Таалам шариятын жеңилдик үчүн берген. Алар ушу рүкүдө, саждада өзүн кыйнабасын. Сөзсүз ушундай рүкү кылыш керек экен, сажда кылыш керек. Себеп ылдыйда турган сайын балага күч келиши мүмкүн. Алар отуруп эле окусун. Бирок намазды таштабаш керек. Өзүнө дагы жакшы, ушул эненин ичиндеги балага дагы жакшы. Макулбу? Ошон үчүн иншалла намазды өткөндө дагы айттык эле, отуруп эле окусун. Рүкү сажда кылганда кыйналбай отуруп эле окусун. Отуруп эле окусун. Акыл эси жакшы, ден соолугу жакшы, өзүнө дуа кылат. Намазды токтотпосун. Канча малга канча зекет бериш керек айта кетесизби? Зекет өзү туугандар мына кой эчкилерден 40ка жеткенде беребиз, орточосун беребиз. Орточосун. Өтө арык, өтө семиз эмес, өтө чоң, өтө кичине эмес, бирди берсеңиз болот. Уй 30га жеткенде, көбүнчө бизде 2. Төө 5ке жеткенде. Менин аялым наалый берет, үйдө отурбайсыз деп. Мен көмүр сатам, эртең менен кетип, кеч келем, баланы карабайсыз деп наалый берет дейди. Мындай туугандар, туура үйдүн сыртындагы жоопкерчилик көбүнчө Алла Таалам шариятында, динибизде эркекке жүктөлгөн. Үйдүн 4 дубалынын ичиндеги жоопкерчиликтин көпчүлүгү аялга жүктөлгөн. Ошон үчүн ал ырыскы таап келип, аялынын тамак ашы, кийим кечеси, бала чакасынын тамак аш, кийим кечесин таап аткандан кийин мындай кыла бербеш керек, жардам бериш керек. Бирок ошол эле кезде саардан кечке чейин иштеген иш учурунда болсо макул. Бирок Кудайга шүгүр, иш канча 8 саат иштейсизби, 9 саат иштейсизби, калган убакыт бар да. Ошол убакытты тияка бияка кетирбестен бала үй бүлөгө да убакыт бериш керек таксыр. Үйгө бүлөгө да убакыт бериш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жашоосунун бир бөлүгүн үй бүлөсүнө берет эле, бир бөлүгүн эл менен, бир бөлүгүн Алла менен. Бизде 2 балабыз бар. Келинчегим таарынып 2 баланы алып кетип калган. 2 жолу ата энесинин алдынан кечирим сурап, элдешели деп алдына бардым. Жашатпайм деп апасы болбой жатат. Кандай чечим кылыш керек? Сотко беришиптир, ажыраштырам деп мен болбой жатам дейт. Машалла. Эми эң негизи сабырдуулук, анан кажет намаз окуңуз. Сиз дагы ата энеңиз менен эгерде болсо туугандар менен алдына барыңыздар. Колдон келишинче аракет кылып көргүлөм. Таптакыр болбой анан сотко берип атсам эмне кыласыз анан? Эми ушундан туура түшүнүп, бирок чын жүрөктөн
кечирим сурап, эгерде сизден кемчилдик ката кеткен болсо да, жашаганга аракет кылыш керек, толук күчтү сарпташ керек. Болбосо анан мен умай энемин, жолдошум бозо ичет, мага болбойт, ичпе десем укпайт, ошол туурабы дейт. Мен бозо ичпесин эм. Бозо деле бүгүнкү өткөндө деле айтканбыз, бир топ спиртовой немеси бар, бунун бардыгы мас кыла турган, буга өтүп кетет бул бар нерсе. Куллу мускирун харамын деп пайгамбарыбыз айткан. Ар бир ошо мас кылуучу нерсе ал харам болот, ичпеш керек. Өгөй балдарым үй талашып жатышат. Үйдү алар салган эмес болчу. Жолдошум өтүп кетти эле. Кандай калыстык кылсам болот? Мурас деген илими бар. Киши өткөндөн кийин ошонун өзүнө тиешелүү мүлк мурас боюнча бөлүнөт шариятыбызда. Ошо киши өткөндүн ата энеси барбы, жокпу биринчиден? Жок болсо так. Анда экинчиси аялы же күйөөсү. Эгерде өтүп кеткен аял болсо күйөөсүнө берилет. Өтүп кеткен күйөөсү болсо анда аялына берилет дегендей. Эми балдары. Ошо кишинин балдары. Биринчи аялынан, экинчи аялынан, үчүнчү аялынан, төртүнчү аялынан канча баласы бар? Өзүнүн белинен чыккан балдар. Буларга берилет. Ошо мурас менен карап көрүш керек. Ошол жердеги анан кийин мына азыр айтып атпайбы? Эмне деди суроону? Так, үйдөн өгөй балдарым деп, дейт. Ошо мурас боюнча анан сиздерге Кудай кааласа айтып берет. Аял өтүп кетип бирок немеси болсо керек, экинчи аялга. Демек ага да берилет, бул аялга да берилет. Баласы аялга өзүнчө, баласы жок аялга өзүнчө, өзүнүн үлүштөрү бар. Ошон үчүн иншалла ким өткөн кишинин канча мүлкүн өзүңөр чечесиңер. Биз проценттик бөлүштүрүүнү айтып беребиз. Айтсаңар, мисалы ушу өлгөн кишинин ата энеси бар эле, же атасы бар, же апасы бар, же болсо эч кимиси жок. Так, аялы же күйөөсү, аялы болсо бирби же экиби, мисалы. Так, андан кийин балдары канча уул, канча кызы бар. Бол, ушул эле керек бизге. Ушуларды айтып берсе чечме. Эгерде балдары жок болсо, кыздары жок болсо, анда бир туугандардын кезеги келет. Балдары болуп туруп, бир туугандарга берилбейт өзү мурас. Түшүндүңүздөрбү? Балдары болуп туруп, эгерде өлгөн кишинин балдары, кыздары болсо, анда бир туугандар үлүш албайт туугандар. Ошо балдар кыздарына калат бунун. Албетте, эми азыр үй салдык эле, талашып атат тияк-бияк дегендер көп. Анда мына караштырыш керек, ушу үйгө кимдин салымы канча кеткен. Бул да так болуш керек. Өлгөн кишинин өзүнө кас канча эмеси бар, мүлкү бар, ошого каралат да. Мен көпчүлүктөн калыстык сөзүмдү сүйлөсөм, бардыгы туура эмес кабыл алышат. Эмне кылсам болот? Мындай туугандар. Акыйкат сөздү айткандын дагы өзүнүн жобосу бар. Өзүнүн ыкмасы бар. Кээде биз ушинтип калабыз. Мен чын сөздү айтып атам деп элечи, анын ыкмасына эске албай элечи. Чын сөз дагы бардык жерде айтыла бербейт. Ал учурду карап, талапты карап, өзүнө карап айтылынат да. Ошон үчүн иншалла калыс сөз болсо да, чын сөз болсо дагы карап айтыш керек. Кээ бирде чын сөзүңүз адамдардын баштарын бөлүп коет. Бардык эле чын сөз айтыла бербейт. Кечиресиздер, ажатканага барганыңыз чын, мисалы да. Ал айтыла бербейт да. Чын сөздүн бардыгы айтыла бербейт. Ошон үчүн чын сөздүн айтылган өзүнүн ыкмасы бар, услубу бар. Боз эчкини союп жесе болобу дейт. Боз экенин билип туруп сойсоңуз болбойт. Билбей союп алып анан кийин боз экен билинип калса, анда мейли. Бисмилля Аллаху акбар деп союлган да. Ошон үчүн бирок карап туруп, ошон үчүн алдына ала желин карап билип коюш керек. Бозбу, боз эмеспи? Колуна кармаганда эле жыга сайып эле муздай берген болбойт. Этиятташ керек да. Убалда баласы бар да. Менин кошунам менин карызымды бербей жүрөт. Эмне кылышым керек? Эми карызды сураганга толук акыңыз бар. Артынан жүрүп, эч кой бербей, кайерге барса ошол жерге барып, ээрчип алып сураганга да акыңыз бар. Эгерде сиз өзүңүздө мүмкүнчүлүк болсо, ошо карызга эле муктаж эмес болсоңуз, мөөнөт берип койсоңуз жакшыраак. Таптакыр эле муктаж эмес болсоңуз, башка иштериңиз да жакшы болсо, тигини билесиз. Ал бир кандай десем, банкрот болуп калды, карызга батып калды, кечире берсеңиз андан да жакшыраак. Таптакыр ушундай болбосо, бүгүнкү күнү укук коргоолор бар, ошолорго кайрылсаңыз да болот. Жакында мамамдын туулган күнү, эмне белек берсем болот дейт. Мамаңызга 2 рекет намаз окуп, руханий белек бериңиз биринчиден.
Ömürün tilеңиз, ден соолугун tilеңиз, бактысын, ыйманын tilеңиз. Бул руханий белек деп коет. Экинчи материалдык белек берип коюңуз. Апа да. İnsanбыз да баарыбыз эле материалдык белекке эме болуп. Жакшынакай жоолук бериңиз. Жакшынакай ата энелер боюнча китептер болсо китеп бериңиз. Диний китептерден. Макулбу? Анан эмне нерсени жакшы көрсө ошону карап туруп, эң жакшы белек туугандар мындай. Эң жакшы белек нак акча болот. Себеп эң жакшы алымдарыбыз айтат да, бул киши атырды жакшы көрөт, мен атыр алып барып бердим. Бул киши ручканы жакшы көрөт, ручка алып барып бердим. Кимге белек берип атсаңыз, эмнени жакшы көрсө, ошону алып барып бергениңиз жакшы да. Бирок кээде мындай болуп калат дейт да, ошол нерсе ада бар. Ошончо кайсы нерсесиге муктаж мен билбейм. Муктаж нерсе болсо ошону алып барып берсеңиз жакшы. Ошон үчүн муктаждыгын билип билбесеңиз, лучше акчасын берсе, ал өзүнүн муктаждыгын алып алар. Түшүндүңүздөрбү? Бирөө эт жакшы көрөт. Мурда эми белектер мындай нерселерге эмес эле да, көбүнчө тамак, буудай алып барып берет эле, эт алып барып берет эле. Мен бир досум бар. Афганистанда бир ачарчылык болгондо дейт. Энелер балдарын урушканда ушундай кылып урушчу экен. Дасторконуң будайга толгур депчи. Биздеги азыр өлүгүңдү көрөйүн, өлүгүңө отурайын, дагы өлүгүңдү дагы бир небеле кылайын дегендер го. Энелерге чоң сабак бул. Энелердин каргышы түздөн түз өтөт. Патасы да түздөн түз өтөт. Ошон үчүн караңыз кандай дубаларды берет эле. Дасторконуң будайга толгур деп. Мынакей. Урушса, мынандай кылып урушат эле. Кыскасы айтканда, бир учурларда буудай эң жакшы белек эле. Азыр эми Кудайга шүгүр, эми бардык кажети бар. Кыскасы ошо кимге белек берейин десеңиз, ал эмне нерсени жакшы көрөт, эмне нерседе муктаждыгы бар, ушуну ойлонуп коюшуңуз керек. Эгерде буну тактай албасаңыз, акчасын эле берген эң жакшы. Кеттик. Так, кайерге келдим, мамам. Менин күйөөм 5 убак намаз окуйт. Ажыга да барып келди, бирок уруша берет, нааразы боло берет. Мен да намаз окуйм, бирок аны көрүп капа болуп кетем. Эмне кылсам болот дейт. Бардыгы таквалыктан туугандар. Үйдө иншалла Кудай кааласа таквалык болсун. Бир тарап көтөрүлгөндө экинчи тарап кичине пасая түшүп туруш керек. Бирөө сүйлөсө унчукпайлы. А сизге эле уруша берсе, кызмат эле кыла бериңиз. Кызмат ушундай дары, текеберликти дарылай турган нерсе бул. Кызмат ушундай дары, катыган жүрөктөрдү жибите турган дары. Кызматтан тайбаш керек да, эгерде бирөөгө чын жүрөктөн мамиле түзгүн келсечи, кызмат кыла бер, алып коесуң. Спокойно алып коесуң. Кызмат эле кыла бер. Бут кийимин оңдоп бердиң, бир кийимин бир жерге тияка бияк, кандай кызмат көп да. Кызмат көп да. Чай деле даярдап берип койдуң, ысык тамак даярдап, кийимин жууп берип койдуң. Ушундай эле кыла берсе, адамдын катыган, айтатам го, катып калган жүрөктү жибитип коет. Үзгүлтүксүз болсун да. Бир кылып коюп анан бир ай кылбай, ал менен болбойт. Мындай ушуга мисал мен сиздерге айтайын. Жамгырдын тамчысы. Жумшакпы, катуубу? Катуу. Же жумшакпы? Жумшак да. А ташчы, жумшакпы, катуу? Жумшак, а? Бул катуу да. Эми ушул постоянно тык деп ушул жумшак жамгырдын тамчысы катып калган ташты оюп коет. Оюп койбойбу? Көргөнсүздөрбү? Караңыз, бирок бир шарты бар да. Жумшактык болуш керек. Экинчи шарты бар. Тынымсыз. Тык. Кызмат болсун, дайыма болсун. Кичине болсо дагы дайыма болсун. Тиги катып калган жүрөктөрдү тешип коет бул. Бирок өчөшпөй да. Кээ бирлер кызмат кылат, өчөшүп калат да. Ал тескери кылып коюш мүмкүн кайрачы. Өчөшкөндөн кийин ихлас болбойт да. Ихлас болбогондон кийин береке болбойт. Мен салган үйдү апам эжелерим тарапка тартып койду. Мен эмне кылышым керек дейт. Айкөлдүүлүк кылыңыз, иншалла, Кудайым берет. Эч кыжалат болбоңуз. Биз ушуну үйрөнүшүбүз керек, баарыбыз ушундайга өтүшүбүз керек. Алла үчүн кызмат кыла берели. Албетте укугубуз бар. Укуктарыбызды кечиргенди үйрөнсөк, өзгөчө бир туугандар менен да. Бир туугандыкты сактап калыш чоң нерсе да булчу. Кудай кааласа сиздин ырыскыңызга береке болот, өмүрүңүз узун болот. Буну пайгамбарыбыз айткан. Бир туугандык мамилени бекем кармап кое бер.
Эми эне да сиз эркексиз, мүмкүн сиздин күчүңүз бар, мүмкүнчүлүгүңүз бар, ошон үчүн кыздарына тартып ушуларга неме деп койгондур да. Бирок өзүңүз муктаж болуп таптакыр болсоңуз, эми айтсаңыз болот апаңызга. Мен өзүм кыйналып атсам бала чакам менен, буларга мындай кылып койдуңуз апа, ушул жакта мындай кылат. Бирок каерде болбосун апага мындай катуу сөз менен тийбеш керек. Сунуу ширетте айтсаңыз болот, бир буйрук менен өчөшүп, катыгыраак сөз менен мамиле кылбаш керек. 8 айлык кылып ичимден чарчап калган төрөтүп алышкан, бирок ат коюп жерге бергенбиз. Бирок тез-тез түшүмө кирип турат. Өзүм да кечке эстеп турам. Атына Кур'ан окуп турсак болобу? Жок. Мындай да 8 айда болуп, эгерде адам эмесин ичинден чарчап калган деп атпайбы? Ага туугандар. Өткөндө деле айттык эле. Үн чыгарган болсо, наристе бу дүйнөгө чыкканда, энен ичинен чыккандан кийин үн чыгарган болсо, ага ат коюлат. Үн чыгарып туруп анан өлүп калды да. 1 секунд жашады болду. Ага ат коюлат. Ал гусул кылынат, кепинделет, жаназа окулунат. Кадимкидей бардык биздеги шариятта көрсөткөн эрежелер менен жерге берилет. Үн чыгарбай эле калды ал. Демек ал 1 секунд жашаган жок бу дүйнөдө. Ошондой эле энен ичинде өлүп калды. Ал вообще эле жашаган жок да. Алга ат коюлбайт, кусул кылынбайт, Кур'ан окулбайт жана башка. Өзү наристелерге бу жактан чыгып 1 секунд жашап туруп өлүп калса эле Кур'ан окулбайт. Ал эчтегесе көргөн жок кежде. Ал Кудай кааласа ата-энеси шапаат кылат эгерде бу дүйнөгө келип, анан жан берген болсо да. Садаканы өзүнүн бир тууган кызына берсе болобу? Кызы күйөөгө тийип өзүнчө жашайт. Болот, садаканын жолу ачык. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын үй бүлөсүнө садака берсе болбойт. Садака калганы баарына, байгабы, бир тууганыңабы, балдарыңабы, кыздарыңабы, бардыгына берсе боло берет садака. А зекетке келгенде бир туугандарына берсе болот, бирок бала чакасына, аялы күйөөсү аялына, же мусулман эместерге берсе болбой калат. А садаканы мусулман эместерге чейин берсек болот. Мавлуда деген ат китепте барбы дейт. Бар. Мавлуд деп бул туулган бир жайды айтат. Туулган бир күндү айтат, заманды айтат мавлуд. Ошонсо мавлуда деп аны кошот дагы бизде ошо ат кое берген кыздарга. Күйөөмдүн бир туугандары көп жардам берет, акча жагынан да, тамак аш, кийим кече жагынан да. Карызга өтүп калабы дейт. Жок, карызга өтүп калбайт. Эгерде силер карыз деген мындай да, адам мага карыз берип туруңуз деп китепти сурадым, телефон сурадым, нан сурадым, акча сурадым, буудай сурадым. Карызга дегенде ошол карыз болот. А бирөө жөн эле карыз эмес эле берсе, ал жөн карыз болуп калбайт ал. Бирок жакшылыкты жакшылык менен кайтарганды эстен чыгарбаш керек. Ошо момент сиздин жакшылыкты жакшылык менен кайтарган. Эгерде сизге материалдык жардам берсе, материалдык менен кайтарып коюңуз. Кайтара албасаңыз, дуа менен кайтарыңыз. Кийин мүмкүнчүлүк болуп калса, сизде материалдык, учуру келип калганда материалдык кайтарып коюңуз. Жакшылыкты жакшылык менен кайтарганды пайгамбарыбыз үйрөткөн. Биздин бир жакындарыбыз жолдошумду иштетип алып, акчасын теңин бербей койду. Ар кайсы шылтоону айтып, өзү намаз окуйт. Ушуга калыстыгыңызды айтып койсоңуз, калыстыгымды айтайын. Бул арам болот. Адам акысын сөзсүз бериш керек. Иштеткенден кийин пайгамбарыбыз айткан, териси кургаганга чейин акысын бергиле деген буйрук берген. Ошон үчүн туугандар, бул кол алдында иштеткен адамдын акысын жебеш керек. Бул арам, чоң күнөө болуп эсептелинет. Башында келишим болдубу, жакшынакай. Бирок мындай дагы бар да, кээ бир рабочийларды келишим алсаңыз, мындай кыл десеңиз, тигиндей кылбай койду да. Ошол учурларда дагы келип калат. Бул мен айтканымдай кылган жок, наоборот бузду. Мына жакшынакай обойду мону чармаштырсам, мондай кылып койду. Эми бул обойду кайра чармаштыра албайм да, муну каяктан берем деген ортодо спорлор бар. Ошон үчүн ушундай болбош үчүн келишим. Башында биздин бир чоң кемчиликтерибиз, урматтуу мусулман бир туугандар. Келишим кылбайт экенбиз да. Анан эле ызычуу, анан эле жаңжал. Бул мага бериш керек эле дейт, болбойт. Жок, мен наоборот буга бермек турсун, бул мага карыз эле деп. А келишим болсо, Кудай кааласа, ал жерде зерикпей эле, кичине эле көптө эле убакыт кетпейт экен.
кечен аз болсо деле нотариуска барып алсак деле мусулманча кылып келишим кылып койсок, мо иштер мындай кагазга түшүрүпчү. Анын колунда, менин колумда бар. Ана чыр-чатак барды токтомок. Жолдошум өзүнүн туугандары той кылса топтомойго берет. А менин туугандарымдын тоюна акча бербейт. Ушул туурабы? Эми калыстык туура, бардыгына тегиз эле караш керек. Куда сөйөктөргө деле, Бизде айтып коет го, ата журт, тага журт, куда журт деп азыр тойлорго барсаң, тамадалар эми бардык неме кылып алган да. Куда сөйөк дагы бул туугандар жөнөкөй нерсе эмес да. Ошон үчүн ошо ал жакты да карап коюш керек экен, бардыгын тегиз. Бирок ар бир өзүнүн акчасын кимге берет, кимге бербейт, канча берет, канча бербейт, ал өзү чечет. Шариятта ушуга кийлишүүбүзгө ишибиз жок. Мисалы, өзүнүн туугандарына берет, меникини бербейт деп, бул бир күнөө кылган жок. Бул күнөө эсептелбейт. Түшүнүңүздөрбү? Бул жерде карап турайын. Тууганчылык мамилени бекемдеп, бунун да көңүлүн алып коеюн деп бере турган болсо, машаалла, бул фазилет. Бул жакшы сыпат, бул баалуулук булчу. Бербесе күнөөкөр эмес да, ошону билиш керек да. Макулбу? Бул мисалы адилетсиздик тияк бияка кирбейт. Себептен мен өзүмдүн мүлкүм каалаганга кимге канча берсем өзүм билем. Азыр чоң окуу жайларга акча берип же таанышы менен көп өтүшөт. Бул калыстык элеби? Жок, калыстык эмес. Шариятыбызда болбойт туугандар. Өзгөчө мынал дин илими менен медицина илиминде акча берип бүтүрүп диплом алган болбойт. Түшүндүңүздөрбү? Себеп дегенде чала молдо динге коркунучу болсо, чала врач адамдын өмүрүнө коркунуч да бул. Ошон үчүн ал жакта сөзсүз окуш керек. Медицина факультетинин дипломун сатып алып, экзамендерден акча менен өткөн башкаларда деле бул болбойт, арамдыгы бар. Бул жерде совсем эле катуу арам да. Анткени адамдын ден соолугу менен тамашалашпаш керек да. Эчтекени билбей эле мен кулаган операцияга өтүп алсам, кандай деген бул? Кыямат күнү жооп берет ушуга, билесизби? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан. Адамдын ден соолугун билбестен туруп, эгерде сен ушуга карай турган болсоң, өлтүрүп алсаң же оорутуп алсаң, кыямат күнү жооп бересиң. Ошон үчүн булар аристократ беле, ким эле Гиппократка ант беришет го. Ал ант Алла Тааланын атына ант берилет, өз туугандар. Бирок чында эле булар, бул илим фарздын даражасында, эки илим фарздын даражасында. Дин илими жана тып, медицина илими бул фарздын даражасында туугандар. Калган ил алардын деңгээлинде эмес, калган илим алардын деңгээлинде эмес. Себеп деген дин илими рухка байланыштуу болсо, тып илими денеге байланыштуу. Ошон үчүн ошо өтө маанилүү деген максатты айтам да. Арыктагы сууга адамдар кирлерин чайкашат. Бул кандай болот? Бардык адамдар ошол суудан ичишет дейт. Кандай кылбаш керек? Сууну алып чекеге чайкаш керек, Адамдар ичип болсо, бул кир менен чайкап атса, бул жакшы эмес го, бул адамгерчиликке кирбейт го. Болбойт туугандар. Атак, экинчиси мындай дагы бар, мисалы, чоң дария, каналдар же болсо арыктарда аккан суудан арам жок деген мурда атамыздын сөз бар эмеспи? Ал тазаланып кала бере турган, Бирок алго тазаланып калат, бирөө билбестик менен жаш балдар сийип койсо же болсо тигине мындай кылып койсо да, же бир нерсе ташталып кетсе, бирок сен ата эле билип туруп анан арыкка чайкай берсең кириңди. Бул сага күнөө да. Андай кылбаш керек. Экинчиден, Аллахумма салли ала Мухаммад. Мурут койсо болобу? Мурут койсо болот. Мурут койсо болот. Бирок пайгамбарыбыз айткан, мурутуңарды алгыла, сакалыңарды койгула деген. Бул пайгамбардын түздөн түз буйругу ушундай. Мурутуңарды алгыла, сакалыңарды өстүргүлө деген. Эми Хазирет Умар разыйаллаху анхудан бул суннату Умари деп коет буну. Муруттучу. Умар разыйаллаху анху мурут койгон да. Ошон үчүн Умар разыйаллаху сүннөтү. Хулафай рашидиндердин сүннөтү да сүннөт да. Аны да карманышыбыз керек. Бирок сөзсүз мисалы тамак жегенде мурут ошол демеге тийип калбасын. Кашыкка, тамак жегенге, тамакка. Түшүнүктүбү? Аны тазалап үстүнөн, лаптын үстүнөн алып жүрүш керек болот. Алымдарыбыз көрсөткөн тияктар. Мурутту койсо болот. Саламатсызбы? Гусул алганда сөйкөнү чечиш керекпи же чечпей деле койсо болобу? Сөйкөнү. Сөйкө так бул да турабы? Эгерде бул суу өтө турган болсо, кененирээк болсо эчтеке эмес. Болбосо чечип коюш керек. Суу өтүш керек туугандар. Ошо шакектерге деле.
Гусул болгондо. Кээ бирлер шакектер даратта деле мындай жылдырып туруп эле жууп кайра эле чечип отурбайт да. Жылдырып эле суу жеткирип коет. Максат суу жеткирүү. Эгерде аны чечпестен туруп суу жеткирүүгө мүмкүнчүлүк боло турган болсо, кыймылдатып, ошо менен жетиштүү. Болбосо сөзсүз чечиш керек. Дарат алганда суукта цистит болуп калып атам, таямым дарат алсам болобу? Цистит деген эмне экен ал мен түшүнбөйм аны. Суу өтөт. Жижиңдеп калат, жижиңдеп. Зара чыга бере турганда, Хорошо. Мындай да туганда, биринчиден биз шариатта шарым жок. Маселени билип алыш керек. Көбүнчө адамдар ушу балдар, эркектер муздак сууга кышында истинжа кылабыз деп простатит болуп оору болуп калат. Эгерде кичи зара кыла турган болсочу, бардык мүчөлөрдү жууганга зарылчылыгы жок. Ушу зара чыккан жерде эле кургатып, ошол жерде эле жууп койсо жетиштүү болот. Бир. Экинчисинде, эгерде улуу зара боло турган болсо, кичине суу жылытып алыш керек мүмкүн болушунча. Болбосо колду чайкап, тияк бияктардан өзү немелерге суу теткизип, организмди көндүрүп туруп эме кылыш керек экен. Ушу простатит этташ керек да, көп балдар ушуну билип билбей, жаңы намаз окугандар жууш керек экен деп кирип алып муздак сууга жууп коюп анан кийин ооруп калат да, будан этташ керек да. Азыркы мындай суукта деп суроо берип атканы, эгерде истинжа болуп кала турган болсо, улуу зарага бара турган болсо, аны жууган милдеттүү болуп калат. Ошон үчүн жууганда кичине жылуураак сөз эмес суу алсын, жоксо өзүнө бул даратка мындай да туугандар. Намазга биз өзүбүз даярдык көргөндөчү, суунун даярдыгын өзүбүз алдын ала көрүшүбүз керек да. Ошон үчүн бир бакташка суу алып эле өзүңүз жаныңызга коюп турсаңыз жылуу эле болуп калат, ал көп деле эмес. Таяммум кылса болбой калат. Кээ бир учурда мисалы төбө ашуулардан болуп калдыңыз, ал жерде мисалы суу ысыта турган мүмкүнчүлүк жок болуп калды. Макулбу? Эгерде ошо суу менен дарат ала турган болсоңуз, ооруп калышыңыз мүмкүн. Же өзүңүздөр ысытмаңыз, температураңыз чыгып аткан эле, күчөйүп кетиши мүмкүн. Ошол учурларда шарият деле уруксат берет, таяммум кыла бергиле анда. Кантип гусул алат, эмне үчүн алат деп. Кантип гусул алат, эмне үчүн алат деген бул мындай. Гусулду балагатка толгондон кийин түшүркөп калат адам баласы. Макулбу? Отошондо алынат. Же болбосо айлык этек кирип бүткөндөн кийин, айыз деп коебуз, андан кийин алынат. Же болбосо азыр карап туруп, эркек менен аял кошулгандан кийин алынат. Ошондой эле төрөгөндөн кийин нифас деп коет. Алып бүткөндөн кийин анан алынат. Гусул ушул учурларда алынат туугандар. Анан кийин исламды кабыл алып атканда гусул алып коюшлук мустахаб деп коет. Толугу менен алып коюш, жуунуп алсачы, сөп ага чейин деле жуунган деле эмес. Ушул учурларда гусул алынат. Анан кандай алынат дегени ошо оозуңузга 3 жолу суу аласыз. Каргыра кылып, эгер орозо болбосоңуз, мурдуңузга 3 жолу суу аласыз, катыгыраак кылып, эгерде орозо болсоңуз, жөн эле суу алып эле түкүрүп коесуз, каргыра кылбай эле. Анан чачтан тартып бардык бутка чейин толугу менен жууп коесуз. Бардык ошол ар бир түктүн түбүнө суу жетиш керек. Мына ушул гусулдун фарызы. Сүннөт жолу боюнча биринчи дарат алып туруп, анан кийин оң далыдан баш, сол далы. 3 жол жуйс, бул сүннөт жолу болуп калат. Бир тууган агам суусун сугартып алып, акысын бербей койду. Кандай болуп калат? Акысын бербеген күнөөкөр болот. Азыр эле айттык. Кудайдан корксун, акысын берсин. Кайнежем келиндерди бири-бирибизди жамандай берет. Ошого абысындар менен катташпай койдум. Сила рахимден кол үзгөн болуп эсептелбейминби? Эсептелип каласыз. Сабыр кылыш керек, жакшынакай кылып. Бир жердеги да гыйбат кылып жаман болсо, ал жерде акырын башка шылтоо менен туруп кетиш керек. Намаз, зикир, дуа, башка кызматтарды кыла бериш керек. Бирок мамилени, катташты үзбөш керек. Атамдын эжесин мен анча жактырбайм. Сүйлөгүм келбейт. Сындай берет, уруша берет. Байкем да жактырбайт. Көптөрдү гыйбат жамандаганы жакпайт. Кандай кеңеш бересиз дейт. Дават кылгыла да. Караңыздар да. Биз өзү бирөөнү ушундай жаман тияк-бияктарды көрүп, биз ошого бир жакшылыкка чакырып, туура нерсени айтпасакчы, шайтан өзүнүн ишин кылып кете берет жамандык. Сөзсүз жакшылыкка чакырып турсак, жамандыкка ал жол болбой калат. Аракет кылыш керек. Эгерде таптакыр болбосо, ал жерде мамилени бузбаңыз, жек көрбөңүз, акырын башка иш менен алып болуп кете бериңиз. Күйөөсү баарын
Күйөөсү баарын мен жасап жатам, мага эле керек деп күндө уруш чыгара берсе эмне кылуу керек? Бирок үй бүлө мүчөлөрү баары эле иштеп жатат дейт. Ар кандай суроолор экен да. Баарыңыздарга ошол ыймандын сабагы керек баарыбызга. Ыймандын чөйрөсү, ыйман китептерин окуш керек. Күйөөм иштейт, бирок акчасын бизге бербейт. Ичет. Анан мен иштеп баштасам, ичип келип үйдө жаңжал чыгарат. Иштеп тапканы жакшы арак бул арам нерсе. Бунун аркасынан бар жамандыктар ачылат. Буну ташташ керек. Күйөөң ичсе, жашабайм, ажырашам десе, күнөө эмеспи? Күнөө эмеспи? Дана ушул ичкилик тууралуу атайын темада талкуу кылсаңыз жакшы болмок дейт. Кайра-кайра эки суроо келип калыптыр, айтып коеюн туугандар. Алла Таала бизге өтө ырайымдуу да. Бизге боорукерлик кылып, бир топ нерселерди арам кылып койгон, бир канча нерселерди адал кылып койгон. Адал да биздин пайдабыз, бактыбыз, арам да биздин бактысыздыгыбыз, зыяныбыз. Ошонун бирөөсү арак. Арак ичкен бул шайтандын досу. Шайтан айтат экен, мен эң жакшы көргөнүм ушул арак ичкен адам. Аны жакшы көргөн досу ал. Арак ичкенде туугандар момундун ыйманы чыгып турат дейт. Чоң күнөөлөргө кирет. Адамдын акылын кетирет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бекер айткан эмес, бардык жамандардын ачкычы деп койгон го. Мына бардык жамандардын ачкычы арак. Ошон үчүн иншалла карап туруп, мына ал жердеги эгерде бирок жашабайм, ажырашам деген сөз менен талак түшпөйт. Бул эми жашабайм деп келечектеги айтып атат. Талак өткөн жак менен. Болду, бүттү, ажыраштык деген сөздөр менен гана талак түшүп калат. Этияттаныш керек. Бирок азыркында мына сөздөр менен ал менен түшпөйт. Албетте мына ошол арактан узак болсун десеңиз, мечитке байланыш керек. Даватка чыгыш керек, алымдардын сабагына катышыш керек. Дуаны даараты жок окуса кабыл болобу? Кабыл болот. Дуаны дааратсыз деле окусаңыз кабыл болот туугандар. Күйөөм таспih тартат, бирок намаз окубайт. Ошол туурабы? Таспih айтканы туура, намаз окуганы туура эмес. Окубай койгона болбойт. Намаз өзүнчө фарыз бул. Таспih айткан эме бол милдеттүү эмес го, бирок намаз фарыз туугандар. Күйөөм Москвада балдарды бакпайт. Ажырашканбыз. Мен Москвага барып иштеп балдарымы баксам болобу дейт. Эгерде ажырашкан болсоңор, идда өткөндөн кийин турмушка чыгыш керек. Же болбосо эгерде балаңар чоң болуп калса, чоң иштесеңер болот. Кыскасы, Москвага же болбосо чет мамлекетке каяка гана барбаңыздар, аял кишиге сөзсүз атасы, күйөөсү, агасы, иниси, баласы болсун. Баласы да ошо жаш бала эмес, бойго жеткен, эненин анча-мынча кызматын кылган, жанында жүргөн махрам болуш керек туугандар. Намаз окуп жүргөн адам оюна Кудай барбы деп жөн гана ойлоп койгон адам тозокко түшөбү? Ушул жөнүндө айта кете аласызбы дейт. Шектенүү бул шайтандан. Шектенүү бул шайтандан. Жаман кыял, ой келгени бул бир сыноо. Макулбу? Ошон үчүн улантып кете бериш керек. Улантып кете бериш керек намазды. Намазды бүткөндөн кийин дуа кылыш керек. Я Алла, ушундай жаман ойлордон мени сактагын. Мен алсызмын. Сен барсың, бирсин. Деп, жөнөкөй бир ой келип кеткен менен иштеке болбойт. Кудай кааласа иштеке болбойт деп. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан сахабалар кеп сурайт эле, я Расулалла, ушундай ою келип кетет. Тилге алгандан коркобуз. Лучше өртөнүп, же болбосо майдаланып, ушундай устукан болуп кеткенибиз жакшыраак го дейт эле да. Ушундай ойлор тилибизге алып келгенден коркобуз дейт эле. Ушундай ой келет эле. Бул тилиңерге эле алып келбесеңер эчтеке болбойт дейт да. Тилге эле алып келбесең ошол оюңдучу. Бул эч нерсе болбойт. Эч кандай зыяны жок деп койду да. Себеп дегенде мындай экен да. Ууру кайсы үйдө нерсе болсо, нерсеси бар үйгө кирет да. Шайтандагы ыйманы бар жүрөккө кирет. Ыйманы жок жүрөктө эмне бар шайтандагы? Ошон үчүн мындай нерсе бул шайтандан кирет. Айта берет алар мындай деп. Буну ким жаратты? Тигини ким жаратты? Аны паланча деп. Аллага жеткенде Алланы ким жаратты дейт. Айтып кой, алиязу билля, Алла жаратуучу, ал жаралган эмес. Бүттү, токтот дейт. Аллахумма салли ала Мухаммад.
Жолдошу майып болуп, анан үй бүлөсү кедей болсо, аялы иштей берсе боло, зарылчылыкта болот эми, эмне кылсын эми? Шарият зарылчылыкта өзүн багыш керек да. Уруксат берет эми мындай моментте. Менин бир тууган сиңдим жалган жала менен мени күнөөлөп, жамандап, 4 сиңдими апамы мага каршылап, жаман көрсөтүп койду. Мамилелерибиз бузулду. Мен сиңдиме өтө капамын. Бирок бир да урушпай сүйлөй берем. Урушкум келбейт, түшүнөр деп. Намазымда иман тилейм, бирок көңүлүм оорулуу. Сабыр кыла бериңиз. Үй бүлөм бир туугандар менен жакшы болгула эми, кандай болсо да. 5 кол барабар эмес. Бирөө тигиндей, бирок бардыгын оңдой турган бир гана иман. Иман. Намаз окуп үйдө таалим дагы болсун. Үйдө таалим болсун. Сөзсүз үйдө таалим өткөрүш керек туугандар. Рияз салихин, фазаил амал деген китептер бар. Амалдардын фазилети, ушуларды окуш керек сөзсүз үйдө. Малды бирөөдөн сатып алып, бирок акчасын бербей туруп, башка адамга сатса кандай болот? Болбойт туугандар. Малды бергенден сатып алгандан кийин акчасын берип, колуңузга кармагандан кийин гана кабза деп коет. Ошондон кийин гана сатканга укуктуусуз. Ансыз болбойт. Күйөөсү иштебей жатса, анан аялы иштеп акча тапса, ырыскы болобу? Ырыскыга болот, бирок күнөөкөр мына. Эми күйөөсү эгерде ден соолугу жакшы болсо, ал өзү табыш керек. Азыркында мурдагы суроодо айткандай, инвалид болсо, анда бөлөк кеп, оорукчан болсо, жана башка. Балам менде азыр, атасында чалып жардам кыласыңбы десем, такыр жооп бербейт. Көп жыл болду, закондуу түрдө ажырашканбыз. Ажырашкан боюнча нике бузулган, бирок бала атаныкы, ата багыш керек, ата караш керек, ата милдеттүү. Бүгүн бир алимент дегендер бар го, я. Ал аздык кылат. Кээ бирлер ушундай болуп калса, сиздин балаңыз да караңыз да азыр. Сиздин кызыңыз мойнуңузда ал, караңыз ал. Милдет болуп эсептелинет. Мен жолдошумду көп кызганам. Күнөөбү же күнөө эмеспи? Же кызгануу бар нерсе, бул жаман сыпат эмес, наоборот бул өзүнүн рамкасында болсо, бул жакшы бул. Анан ашыктан ашык эле жөн эле кызгана бербеш керек. Ал жакшылык алып барбайт, эртеге узучу жаңжалга жеткирет. Мен машина оңдоочу жайда иштейм. Багымдат менен куптанды окусам кандай болот? Өзүм 5 убакыт намаз окуучумун дейт. Жок, 5 убакыт намаз окуңуз. 5 убакыт намаз окуу. Кудай кааласа багымдат намазды бекем боло бериңиз куптан экөөнү. Берки үчөөнү да көптөгөн убакыт кетпейт. Өтө зарыл болуп калган учурларда дагы иншалла таштабай окуңуз. Кээде каза болуп калса, казасын окуп коюңуз. Бирок таштабаңыз 5 убакыт намазды. Интернеттен акча табуу күнөөбү же күнөө эмеспи? Интернеттен сиз жолун айтыңыз, кандай түрү менен акча табасыз? Себеп дегенде мен сураштырсам, жол жоболор толтура экен, көп экен да азырчы. Ошо базардын бардыгы интернетте болуп калган дейт койчумбу? Вот, ошон үчүн иншалла карап туруп, сиз жол жобосун айтыңыз, ошого карап анан биз шарияттын өкүмүн айтайлы. Адам өзү бай болуп туруп, ичи таар болсо эмне болот? Күнөө болот, ичи таарлык кылган күнөө болот туугандар. Менин жолдошум Москвада апасына айтпай мага акча салып турат. Мен кичине кыжалат болуп калам. Күнөө болбойбу дейт. Эми караңыздар, апасы мында колунда бар аялбы же кандай? Ушуну караш керек. Эгерде апасы муктаж болуп, антиги күйөөсү аялына акча салып, апасына салбаса, чатак анда. Эгерде апасынын турмушу жакшы, башка балдар, эжелери да бар. Ошолор да карап турат. Анан өзүнүн бала чакасына сала бере турган болсо эчтеке эмес мында. Бирок эгерде апасы муктаж болсо, буга кайра кийимдин үстүнө кийим алып бере турган болсо, анда Алланын алдында чатак ал. Ва бил валидайни ихсана дейт. Ата-энеге эң жакшы кийим, эң жакшы мамиле, эң жакшы кызматты кылыш керек. Маркумду узатып, төргө жаткырып, Куран китепти кармап окуса болобу дейт. Маселе мындай туугандар. Адам өлгөндөчү, аны гусул кылганга чейин жанында Куран окуса болбойт. Адам өлгөндө, гусул кылганга чейин, жууганга чейин, анын жанында отуруп, жөн эле Куран окуйсузбу, китеп Куранын кармап окуйсузбу, айырмасы жок, окусаңыз болбойт. Башка бөлмөдө же башка үйдө же башка шаарда же башка жерде окусаңыз боло берет. Соон багыштасаңыз боло берет. Бизде бир түшүнүк бар.
эл арасында. Gömgөнгө чейин Куран окуса болбойт. Gömүп келгенден кийин анан окуш керек дегенчи. Ал туура эмес. Албетте мисалы жуул элек болсо маркумдучу, анда уже жанында туруп окуса болбойт. Түшүнүктүү да. Эгер жууп койгон болсо, анда боло берет эми. Анда проблема жок. Маселе ушундай. Мен 5 убакыт намаз окуйм. Билбей бозо ичип алыптырмын. Эмне болот? 1 ай дуа кабыл болбой калабы дейт. Эми тоба кылыңыз, будан кийин ичпеңиз. Будан кийин ичпеңиз. Бозо шоро ичип алыпмын дейт. Экөөнү аралаштырып ичкен го экен. Билбей алам. Будан кийин ичпеңиз. Келин кайненеге, кайнатага, күйөөгө баш ийбесе эмне кылыш керек дейт. Кызмат кылып патаны, дуаны бере бериш керек. Кудай кааласа оңолуп кетет тугандар. Мындайда жаманды дагы жакшы дей берсең жакшы болуп кетет. Кээде жакшыны жаман дей берсең жаман болуп кетет, Жаман болуп кетет. Ошон үчүн иншалла Кудай кааласа ошо келинди башынан башкара турган сиздер көрсөтүп, айтып, деп, тартып, ала жүрүп, жардамдашып, жакшы үйрөтүп койсо болот. Адамдар аюуларды велосипед тепкенди үйрөтүп атпайбы? Туурабы? Велосипед деп атчабы? Аюулар велосипед тееп жүрүшөт го. Эмне гана кылып атат? Жылаандарды жөн эле тансага түшүрүп, кайра жаткырып, кайра түз кылып, ар нерсе кылып. Жакшы сөз менен жылан ийинен чыгат деген, биздин ата бабаларыбыздан нар сөздөр бекер калган эмес да. Ошон үчүн Кудай кааласа, кандай гана болбосун, биз дайым ушундайбыз да. Өзүбүздө эле карайбыз да, экинчи адамдан эч бир акысын, укугун, рахатын, жардамын деген эске албайбыз да. Только ушудан мага пайда жетиш керек да. Менен бир пайда жетсин деген ойдо жокпуз да. Ошон үчүн мындай кагышуулар болуп турат тугандар. Кызмат кылыш керек. Жөн эле келинди жамандай бербегиле. Келин келдиби? Машалла. Ону үйрөтүп алгыла жакшылап. Жардам бергиле башында 1 ай, 2 ай, 6 ай. Акырын айтып. Акырын айтып. Үйлөнөйүн десем, кыз жактагылар алыс деп көнбөй жатышат. Кызы өзү макул. Эмне кылсам болот? Алыстык 120 километр. 120 километр. Жөө бара турган жер го бул. Алыстыгы. Эшек ат минип алып жөө бара турган жерде алыстык дейт. Эми кээде ушундай да, эл да. Айылда. Намаз окуган аял боюнса күнөө болобу? Жана намаз окубай туруп оронсо кандай болуп калат? Орон ал өзүнчө фарыз. Ороныш керек ал. Намаз окуйбу, окубайбы ал кийин. Мисалы этеккири келген учурда деле ал сөзсүз эле намаз окуш үчүн оронуу эмес да, ал өзүнчө да. Экинчиси анакин боюну маселеси, намаз окуган аял туугандар башка бир эркекке боюнса арам болуп калат, көчөгө боюнса арам болуп калат. Өзүнүн күйөөсү үчүн жасалса, боюнса арам эмес, ал сооп болот ага. Күйөөсү үчүн. Башкалар үчүн болсо болбойт. Демек боюну ким үчүн деген суроону беришибиз керек да. Намаз окуган аял боюнуш керек. Бирок ким үчүн деген вопрос да. Ким үчүн? Көчөгө чыгып башкаларга сулуу көрүнөйүн дегенби? Чатак туугандар анда. Эгерде күйөөсүнө, анда машалла бу шарияттагы махбуб талап кылынган амал бул. Менин кайненем балдарымды уят сөздөрдү айтып уруша берет. Арам дегенге чейин барат. Балдардын тарбиясына таасир бербейби? Берет да эми. Ушу бирок кайнени деген кантип ушинтип. Бүгүнкү күндө эми динсиздик, иман алсыраганда тилден эмне келсе ойлонбой сүйлөй бере турган заман болуп калды да. Андай кылбаш керек. Мен башында эле айттым эле. Ушунчалык урушкуңуз келсе, шок болсо, пата берип карагаңыз да. Бир угуп калабыз. Канчалык чын экенин акыйкатын Алла билет. Меккеде Каабанын имамы бар. Азыр ушул учурда Абдурахман Судаис деген. Машалла. Эми Кудай мүнүн берген угуп жүрөсүздөр го. Бул ошо Каабадагы бардык имамдардын башчысы. Меккедеги, Мединадагы 2 мечиттин имамдарынын башчысы да. Ошо киши эми ыйлаганда аркасынан окуганда ыйлагандарды айтпаңыз. Ошо аябай шок болгон экен. Кишинесиндечи өтө эле шок болгон экен да. Эч кимди койбойт экен жолдо. Урушкан, талашкан, бир нерсе сындырган, теге Чавалеке, Пактек деген чымчыктын баарын атып өлтүргөн, ушундай эле экен да кыскасы. Укканыбызга караганда Кудай билет эми, Алла алам. Апасы анан ушуну урушуш экен да, сен ушу Каабага имам болгур депчи. Кудай мына
Энесинен эме келтирип ушу Кабага имам болуп калып атпайбы? Ошон үчүн эгерде жаман деп каргай берсек, жаман эле болуп кетет. Андай кылбаш керек. Балдардын тарбиялаасында жөөттөрдүн мында уккан сөзүм да эми. Мындай деп тарбиялайт дейт. Кандай дейт? Баласын айтат эткенде, "Ай, бул сен өзүң өтө акылдуусун" депчи. Акылы жок. Бир тупой болсо деле өтө акылдуусун дей берсе, ал акылдуумун деп анан акырын эме көтөрүлө берет экен да. Бул бала экен. Чындап эле жаш балдарды карасаңыз, мактоо жагат да. Мактап туруп, иш кылдыртып, жакшы нерселерди таалим тарбия берсе болот. Азыркында энелер эм кайненелер каргап отурса балдарын кандай болот анан? Бүтөйүн деп калды. Убакыт барбы? Бүтүп калды. Жараткан Алла Таала баарыбызга амал кылганга, башкаларга жеткиргенге күч кубат берсин.